ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। क्योंकि पता है अज एतवार का दिन है, विश्राम का दिन है। तो अज मैं वचन के द्वारा तुहाडे नाल गल करांगा। मैनूं मौका मिलिया, खुदा ने मौका दिता है कि अज मैं वचन के द्वारा तुहाडे नाल गल करां। अज दे वचन नूं खुदा दे हत्थ दे विच सुपुर्द करांगे एक छोटी जी दुआ दे नाल। पिता परमेश्वर तेरा धन्नवाद करदे हां, सिर नूं झुकाउने आ, मन नूं हलीम करदे आ, तेरी हजूरी चाहुंदे आ। अज दे वचन नूं तेरे हत्थां विच सुपुर्द करदा। अज दे वचन ते तेरी आशीष होवे। ये वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। कोई भी शैतानी ताकत इस वचन नूं चलाने तक ना पाए। प्रभु जी अपने दास नूं भी पवित्र आत्मा दे नाल भर के इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, ताकि वचन की गहराई नूं असीं समझ सकीए, जान सकीए पिता परमेश्वर। अगला समा तेरे हत्थां विच सुपुर्द करदा। दुआई यीशु नासरी नाम विच मंगदा है, आमीन। खुदा दे वचन दे विच जावांगे। असीं पढ़ांगे रोमिया दी किताब, उहदा 13 अध्याय, उहदी 11 आयत दे विच असीं जावांगे। वचन दे विच लिखिया आ, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसी समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। और इस जगह च पौलस प्रेरित कहता है कि वो दिन नेड़े आ, जागदे रहो। एक बारी वीरवार दी प्रेयर मीटिंग दे विच असीं देखिया सीगा कि नींद के बारे में गल कीती सीगी। इफसिया दी किताब उहदा 5 अध्याय और उहदी 14 आयत दे विच असीं इस तरह पढ़िया सा, इस कारण वह कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। और इस जगह भी नींद की गल की गई है और जागण की गल की गई है। और इहदे विच जो पौलस प्रेरित कहता है कि हे इंसान, अपने पाप दे विचों, अपने गुनाहां दे विचों, अपने शराब दे विचों जाग, और तां मसीह दी ज्योति तेरे पर चमकेगी। जरूरत है सानू अपने पाप दे विचों, गुनाहां दे विचों और शराब दे विचों जागण दी, अपने मुर्दा कम्मां दे विचों जागण दी, और तद मसीह दी ज्योति जिहड़ी साडे पर काम करूगी। पाप दे बारे विच दसदा, शराब दे बारे विच दसदा आ। पर रोमियो दी किताब दे विच पौलस प्रेरित गल करदा है, इस ऐत दे विच नींद शब्द का अर्थ है आत्मिक नींद। पौलस इत्थे जिस उधार का जिक्र करदा है वो संसार का अंत अते विश्वासियों के उधार का जिक्र करदा है। उस दिन यीशु फिर आएगा अते शैतान के कामां नूं नाश करेगा। उस दिन विश्वासियों के शरीर का पुनरुत्थान होवेगा। वो साडे उधार का अंतिम स्तर है। उस दिन साडे शरीर का छुटकारा या पुनरुत्थान होवेगा। यीशु पर विश्वास करना पहला स्तर है। हुण हर एक दिन गुजरन दे नाल नाल साडे उधार का अंतिम स्तर जिहड़ा आ वो नेड़े आ रहा आ। वो अंतिम दिन निश्चित तौर पर कदों आवेगा इहदे बारे विच कोई भी नहीं जानता, और सिर्फ पिता परमेश्वर जानदा आ। जदों असीं मरकुस की किताब उहदा 13 अध्याय उहदी 32 आयत विच पढ़दे आ तां लिखिया आ, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। ताकि वो अंतिम दिन नूं ना स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना खुद यीशु मसीह जानता है, केवल पिता जानता है कि वो अंतिम दिन कदों आवेगा। और सानू ध्यान रखना चाहिए है कि एक दिन यीशु फिर आवेगा जब संसार समाप्त हो जाएगा। यीशु कल भी आ सकता है, वो अचानक आएगा। वो अंतिम दिन जिहड़ा आ वो रात दे चोर दी न्याई आवेगा। और विश्वासियों तो ये गल जिहड़ी आ वो छुपी ना रहे। कई बार सानू यह भुलेखा हुंदा आ कि वो दिन कल भी आ सकता है, वो दिन 1000 साल बाद भी आ सकता है। क्योंकि खुदा दे वचन दे विच लिखिया, जो 2 पतरस 3:8 विच पढ़ते हैं तो उहदे विच लिखिया आ कि एक 1000 साल दे बराबर एक दिन है और एक दिन 1000 साल दे बराबर आ। कहने का मतलब आ जो काम यीशु मसीह ने 1000 साल विच करना आ उन्होंने एक दिन विच भी कर सकता है। जो काम उन्हें एक दिन करना आ उन्होंने 1000 साल भी लग सकते हैं। साडे कोलों ये गल छुपी ना रहे। यीशु मसीह दे लई, खुदा दे लई कोई भी काम
ਕਠਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 33 ਐਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾर्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि वह समय कब आएगा। ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਇਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਏਗਾ? ਅਗਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਅੰਤਮ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਆ ਉਸ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੀਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਰੂਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਸੀਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 36 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते हुए पाए। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਆ
ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 11 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਇਸ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਿਆ ਆ। ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਬ ਤੁਹਾਰੇ ਨੀਂਦ में ਜਾਗ ਉੱਠਣੇ की घड़ी ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੌਣ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦੀ ਘੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ अंतिम दिन ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ हो सकिए, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट आ। और यीशु मसीह अंतिम समय की गल करदा आ और इस जगह ते पौलुस ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰੁਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਨਰੁਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।